Very good morning, students. This is your English teacher from Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam. I welcome all of you to our English class. Yes, students, I am happy now to introduce a wonderful poem written by G. Patel titled On Killing a Tree. On Killing a Tree, written by Jeev Patel. Students, you must see the word Gieveepatel. Jeev Patel. Yes, students, this is such a nice poem because of its content and valuable idea. Yes, students, here is the author. Here is the author. He is not only a poet and also a doctor in Mumbai, a doctor in Mumbai. Yes, students, why the topic is very important means because in the title itself it shows the importance of trees, which means on killing a tree. Actually, the poet is going to say something about killing a tree. Actually, you remember why the poet used the word killing? Why the poet used the word killing? Actually, if it is a tree means we have to use the word cut. If it is a tree means we have to use the word cut. But we use the word kill for a human. We use the word kill for a human or insect or an animal. Actually, for living things only we use the word kill. But otherwise it is cut. You cut the cake into pieces. You see, you cut the book, and like that we use the word. But the poet here used the word killing a tree, which means he considered the tree is also a living thing. So only he used the word. He never used the word cutting a tree, because for the importance only he used the word killing a tree. In the title itself we can understand how cleverly he used the word. Students, I once again repeat, he never used the word cut, but he only used the word kill. Actually, killing is a word used only for the living things like human, insects, animals. Yes, the title also attracts us because of G. Patel. Yes, students, cutting a tree is equal to killing a person, killing a human, or killing a living thing. Even the science theory is also nowadays explaining the trees also have lives. The trees also have lives. பாருங்க, killing அப்படின்ற ஒரு வேர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதாவது உயிருள்ளவைகளை நம்ம கொள்றோம் அப்படின்னா தான் நம்ம அங்கே கில் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம். மற்றதுக்கெல்லாம் உயிரில்லாத பொருட்களெல்லாம் கட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். இப்போ அந்த கேக்கை கட் பண்ணுங்க, இந்த புக்கை நல்லா கட் பண்ணுங்க, அதே மாதிரி இந்த நகத்தை கட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். ஆனால் நம்ம போயட்டோட திறமை பாருங்க, ட்ரீயை கட்டிங் எ ட்ரீன்னு சொல்லாமல் கில்லிங் எ ட்ரீன்னு சொல்கிறாரு. அதனால என்ன மீனிங் அப்படின்னா, அவர் என்னன்னு கருதுறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், ஒரு மரத்தையும் ஒரு உயிருள்ள பொருளாக தான் அவர் கருதுறாரு. உண்மைதானே? நம்மள மாதிரியே அதுவும் சுவாசிக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்கிறோம். ஈவன் சயின்ஸ் தியரிஸ் கூட என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லுது அப்படின்னா, மரங்களுக்கும் உயிர் உண்டு அப்படின்னு சொல்லுது அப்படின்றத நம்ம கேள்விப்படுறோம். எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு ஒரு அழகான ஒரு தலைப்பு. அதில் என்ன தான் நம்ம போயிட்டு சொல்கிறார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ஹோப் யூ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டுட் த டைட்டில். ஐ ஒன்ஸ் அகெயின் ரீட் த டைட்டில், On Killing a Tree, written by Jeev Patel. Yes, students, like all the classes, and let me introduce about the author. This is Jeev Patel. Students, he was born on 18th August 1940. He is an Indian poet, playwright, painter, as well as a practicing physician or doctor based in Mumbai. He is not only a poet, he is a playwright. Actually, playwright அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய ட்ராமாலாம் எழுதியிருக்காரு. ஒரு அழகான ஒரு ஓவியர். அப்புறம் அது மட்டும் இல்லை, இவர் ஒரு மருத்துவர். மும்பையில் ஒரு மருத்துவராக இருக்காரு.
Patel belongs to a group of writers who have subscribed themselves to the green movement which is involved in an effort to protect environment. அதாவது என்விரான்மெண்ட்டை சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோட ஒன்று சேர்ந்த கவிஞர்களில் இவரும் ஒருத்தர். எதுக்காக அவங்க ஒன்று சேர்ந்திருக்காங்க அப்படின்னா கிரீன் மூவ்மெண்ட் அப்படின்ற பேரில் இந்த சுற்றுச்சூழலை காப்பாற்றணும் அப்படின்றதுக்காக சில கவிஞர்கள் எல்லாம் ஒரு கூட்டாக இணைஞ்சிருக்காங்க. அந்த கூட்டாக இணைஞ்சிருந்த கவிஞர்களில் இவரும் ஒருத்தர். His poems speak of deep concerns of nature and expose man's cruelty to it. இவரோட மேக்சிமம் கவிதைகள் என்ன சொல்லும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நேச்சரோட அழகு, அதாவது அந்த இயற்கைக்கு எதிராக நாம் பண்ணுற அந்த நம்மளோட கொடூரத்தனம் என்ன அப்படின்றதையும் தோலுரிச்சு காட்டுறதுல இவர் ரொம்ப ஒரு வல்லவர் அப்படின்றது தான். அழகான இயற்கை, அந்த இயற்கை நமக்கு எப்பவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லதாக தான் இருக்கும், ஆனால் நாம் தான் அதை ரொம்ப கொடூரமாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத சொல்கிற மாதிரி தான் இவரோட கவிதைகள் எல்லாம் இருக்கும். Yes students, let me read about the author from the story. From the textbook. Yes students, you see he G. Patel is one of the prominent Indian poets. His famous works include Evening, Forensic Medicine and From Bombay Central. பாருங்க, இவர் ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஒரு இந்தியன் போயட். அவரோட ஃபேமஸான கவிதைகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈவினிங், ஃபோர்சனிக் மெடிசின் அண்ட் ஃப்ரம் பாம்பே சென்ட்ரல், இதெல்லாம் அவரோட புகழ்பெற்ற கவிதைகள் அப்படின்றது தான். பாருங்க, ஹி ஹாஸ் ஆல்சோ பென்னடு 3 பிளேஸ். பாருங்கம்மா, பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்றது எது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா நாடகங்களை தான் நம்ம பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பாருங்க, ஹி ஆல்சோ பென்னடு அப்படின்னா எழுதியிருக்காரு, 3 நாடகங்களையும் எழுதியிருக்காரு. ஹி ஹாஸ் பீன் கண்டக்டிங் எ போயட்ரி ஒர்க் ஷாப் இன் ரிஷி வேலி ஸ்கூல் ஃபார் மோர் தென் எ டிகேட். பாருங்க, ரிஷி வேலி ஸ்கூல் அப்படின்ற ஸ்கூலில் பாருங்க தென் எ டிகேட்னா என்னென்னு பாருங்கம்மா, எ பீரியட் ஆஃப் 10 இயர்ஸ் கடந்த 10 வருடமாக இப்போ ரிஷி வேலி ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா போயட்ரி ஒர்க் ஷாப்புன்னு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணிட்டு வர்றாரு 10 வருஷமாக. இந்த போயம் நம்ம கொடுத்துருக்கிற போயம், திஸ் போயம் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் ஹிஸ் போயட்ரி கலெக்ஷன் போயம்ஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் 1966. 1966 இவரோட கவிதைகள் அப்படின்ற ஒரு கவிதை தொகுப்பு வெளிவந்தது. அந்த தொகுப்பில் இருந்து தான் நமக்கு இந்த கவிதையை கொடுத்துருக்காங்க, இந்த போயமை கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்க, கில்லிங் எ ட்ரீ இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் த போயட்ரி கலெக்ஷன்ஸ் டைட்டில்டு போயம்ஸ் அப்படின்ற தலைப்பில் எழுதப்பட்ட கவிதைகளில் ஒன்று தான் நமக்கு இப்போ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது தான். பாருங்க, பிளேஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்னதுமா, ட்ராமா. பாருங்க, ஒன் மோர் திங், ஹி இஸ் அ டாக்டர். இன் த இன்ட்ரோடக்ஷன் இட் செல்ஃப் ஐ செட் G. Patel is a wonderful physician, painter, playwright and poet also. Yes students, this is the picture that gives the importance of planting trees. This is the speaking picture. இந்த படம் பாருங்க எவ்வளவு அழகா பேசுது அப்படின்றது. அதாவது there is a relationship between a human and a tree. You see, the nature, the tree is always good and always helpful to human, but in reply the human is planning டு கட் த ட்ரீ. பாருங்க, ஒரு மரமும் ஒரு மனிதனும் பேசிக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த பிக்சர். 2 பேருமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பரிசு கொண்டாந்துருக்காங்க. என்ன பரிசு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம எப்படி இந்த நமக்கு பரிசு கொடுக்கும்போது நம்ம கைகளை பின்னாடி வச்சுருந்துட்டு சடனாக ஒரு சர்ப்ரைஸாக முன்னாடி நீட்டுவோம்ல, அது மாதிரி 2 பேருமே தங்களுக்கான ஒரு பரிசு வச்சுருக்கிறாங்க. என்ன பரிசு அப்படின்னா பாருங்கள், நேச்சர், ட்ரீ அதோட நேச்சரே என்ன அப்படின்னா தனக்கு தன்கிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையுமே மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறது. பழங்களாகட்டும், இலைகள், அந்த மாதிரி சுத்தமான காற்று, வேற அந்த மரக்கட்டைகள், இது மாதிரி எல்லாம் கொடுக்கறது. அது எல்லாம் பரிசாக வச்சிருக்கு. ஆனால் ஹியூமன் என்ன பரிசாக வச்சிருக்கான்னு பாருங்க, பின்னாடி ஒரு கோடரியை கையில் வச்சிருக்கான் அப்படின்றது தான். அப்போ நீ என்ன கொடுத்தாலும், அதாவது ட்ரீயோட நேச்சர் நிறைய மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறது. ஆனால் ஹியூமனோட நேச்சர் இங்கே என்னவா ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த மரத்தை எவ்வளோ சீக்கிரம் வெட்ட முடியுமோ அது வெட்டணும் அப்படின்றது தான். This is the wonderful picture that shows the importance of tree and the today's life also. Yes students, this is G. Patel and this is the title, and let me read the stanzas. You see the title. I hope all of you better understood the title, On Killing a Tree. Students, this is a memory poem also.
You see, wherever the star mark is there, it is a memory poem. Yes, students, let me read the poem on killing a tree. Yes, the poet considered the tree as a human. So only he used the word killing. You see, there I wrote some words about killing a tree. Yes, students, the poem is about killing a tree. You see the title on killing a tree, which means about killing a tree, written by Jeev Patel. You see the warm up. What is a tree? Yes. Why trees are important for our survival? How long does it take a tree to grow to its full size? How much time does it take to cut down a tree? பாருங்க, மரம்னா என்ன, அந்த மரம் நமக்கு எவ்வளோ உபயோகமாக இருக்குது அப்படின்றது தான். மரம் இருக்குது, அதாவது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை, சுத்தமான ஆக்சிஜனை நமக்கு கொடுக்குறதே பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மரங்கள் அப்படின்றது தான். அப்போது மரங்கள் இல்லாமல் மனிதம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். பாருங்கள், how long does it take to a tree to grow to a full size? நல்ல ஒரு வளர்ந்த மரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஒரே நாளில் வளர்ந்தது கிடையாது. அதுக்குன்னு சில குறிப்பிட்ட காலம் எடுத்துக்கும் அப்படின்றது தான். இப்போது 1 வருஷமோ 2 வருஷமோ இல்லை 4-5 வருஷமோ. இப்போ பாருங்கள், இந்த சாலையோரம் இருக்கிற புளிய மரங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அந்த சுதந்திரம் வாங்கின டைமில் அதை வச்சாங்க அப்படின்னலாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ மேக்ஸிமம் ஒரு 40 years 50 years அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகும். ரொம்ப பெரிய பெரிய மரங்கள் எல்லாம் அவ்வளோ டைம் கூட எடுத்துக்கும் அப்படின்றது தான். அப்போ ஒரு மரம் வளர்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். பாருங்கள், அடுத்தது how much time does it take to cut down a tree? ஆனால் ஒரு மரத்தை வெட்டுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? ஒரு 1 or 2 hours ஆர் மேக்ஸிமம் ஒரு 1 day கூட வச்சுக்கலாம். ஒரு நாளில் அந்த மரத்தை நாம் வெட்டி சாய்க்க முடியும். இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியை வச்சுட்டு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்லையோ இல்லை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஹவர்ஸ்லேயே நம்ம அந்த மரத்தை வெட்டி சாய்ச்சிட முடியும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது தான் நமக்கு மரங்கள் அப்படின்றது. மரங்கள் இல்லாமல் மனிதம் இல்லை. பாருங்க, இந்த போயம் பார்க்கலாம். Now read the poem which speaks about the pain of trees. பாருங்க, மரத்தோட வலி என்னன்றது. The poem speaks about the pain of trees. This line also is very important. You can use the word while writing paragraphs. The poem is about cutting a tree. The poem is about killing a tree, and it speaks about the pain of trees. அந்த மரத்தோட வலி என்னன்றது சொல்கிறது தான் இந்த போயம். பாருங்க, it takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife. It takes much time to kill a tree. ஒரு மரத்தை வெட்டுறதுக்கு மச் டைம், ரொம்ப நேரம் தேவைப்படும். எதுக்கு? டு கில் எ ட்ரீ. பாருங்கள், அவர் எங்கேயுமே கட் யூஸ் பண்ணல, மேக்ஸிமம் கில் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு. அப்போது நாட் எ சிம்பிள் ஜாப் ஆஃப் த நைஃப். சிம்பிள் ஜாப் ஆஃப் த நைஃப். ஜாப் அப்படின்னு என்னென்னு பாருங்கம்மா, ஜாப் கிடையாது, ஜாப் விச் மீன்ஸ் போக்கு சடன்லி. இப்போ நம்ம சடன்லாம் அந்த படத்துலலாம் வர மாதிரி கத்தி எடுத்து வேகமாக ஒரு குத்துறது அப்படின்றது அந்த ஜாப் ஆஃப் ஏ நைஃப்னா கத்தி. ஒரு கத்தி எடுத்து இப்படி குத்துற மாதிரி நாம் அந்த மரத்தை குத்தி நம்ம கொண்டு வர முடியாது. பாருங்கள், நாட் ஏ சிம்பிள் ஜாப். ஈஸியாக நம்மளால் அது மரத்தை கொண்டு வர முடியாது. வில் டூ இட், அப்படி பண்ண முடியுமா? பாருங்கள், it takes much time to kill a tree. இது எழுதினது இது பப்ளிஷ் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா 1966. அப்போ இருந்த டெக்னாலஜி வேணால் நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இப்போ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் முடிஞ்சிடும். நம்ம அந்த டெக்னாலஜி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரத்தை ஈஸியாக ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் அதை வெட்டி சாய்ச்சிட முடியும் அப்படின்றது தான். ஆனால் அவர் சொல்லியிருக்காரு பாருங்கள், இட் டேக்ஸ் மச் டைம் டு கில் எ ட்ரீ. ஒரு மரத்தை கொல்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். கொல்றது அப்படிங்கிறது இங்கே என்னென்னா ஒரு கத்தி எடுத்து அப்படி குத்துற மாதிரியெல்லாம் பண்ணிட முடியுமா? வில் டூ இட். பாருங்கள், நாட் ஏ சிம்பிள் ஜாப் ஆஃப் த நைஃப் வில் டூ இட். ஒரு சின்ன கத்தி எடுத்து குத்தணும், அப்போ மரத்தை கொண்டுட்டோம் அப்படின்ற மீனிங் கிடையாது. வேறு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாருங்கள். இட் ஹாஸ் க்ரோன் ஸ்லோலி கன்சியூமிங் த எர்த். இட் ஹாஸ் க்ரோன். அந்த இட்டுன்னு ரெஃபர் பண்ணுறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீஸு. இட்டுன்னு ரெஃபர் பண்ணுறது எதமா? ட்ரீஸு. இட் ஹாஸ் க்ரோன். அந்த மரம் நல்லா வளர்ந்தது. எப்படி வளர்ந்ததுன்னு பாருங்கள். ஸ்லோலி, மெதுவாக, மெல்ல நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமா மெல்ல அது வளருது. அது வளர்றதுக்கு சும்மாவாக வச்சா நம்ம அது வளர்ந்துருமா என்ன? கிடையாது. பாருங்கள், இட் ஹாஸ் க்ரோன் ஸ்லோலி கன்சியூமிங் த எர்த். கன்சியூமிங் அந்த வேர்டு பாருங்கள். நாம் எல்லாம் கன்சியூமர்ஸ் தான். நமக்கு தேவையானதை நம்ம இயற்கை கிட்டேருந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நாமெல்லாம் கன்சியூமர்ஸ் தான். ஒரு பொருளை நம்ம தேவைக்கு மற்றவங்ககிட்ட இருந்து நம்ம வாங்குறதுனால நம்ம கன்சியூமர். இங்கே கன்சியூம் அப்படின்னா பாருங்கள்,
taking in, actually the tree has grown slowly taking in the earth. பாருங்க, இந்த பூமியில் இருக்கிறது தனக்கு தேவையானதை அதை கன்சியூம் பண்ணிட்டு தான் மெல்ல மெல்ல வளருது அந்த மரம். Once again I repeat students, it refers to tree. It has grown slowly, மெதுவா வளருது, consuming the earth. பாருங்க, தனக்கு வேணுங்கிறது இந்த பூமியிலிருந்தே அது கன்சியூம் பண்ணிக்குது. என்னென்ன எடுக்குதுன்னு பாருங்க. ரைசிங் அவுட் ஆஃப் இட், அந்த நம்ம அந்த எர்த்துக்குள்ளே தான், அந்த பூமி மேலே தான் நம்ம விதையை நம்ம போடுறோம். அந்த பூமியை பிளந்துக்கிட்டு தான் அந்த மரமும் வளருது. பாருங்க, ரைசிங் அவுட் ஆஃப் இட், அந்த எர்த்தில் இருந்து தான் அது வளருது. ஃபீடிங் அப்பான் இட்ஸ் க்ரஸ்ட், ஃபீடிங் அப்பான் இட்ஸ் க்ரஸ்ட். எப்படி நாம் ஒரு குழந்தை நம்ம வளருதுன்னா அதுக்கு நம்ம ஃபீட் பண்ணுறோமில்ல, நம்ம பாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபுட்டோ ரொம்ப ஹெல்த்தியான விஷயங்கள் நம்ம அதுக்கு ஃபீட் பண்ணுறோமில்ல, அது மாதிரி இந்த மரமும் ஃபீட் பண்ணிக்குது. எதுலேருந்து பாருங்கள், அப்பான் இட்ஸ் க்ரஸ்ட், அப்பான் இட்ஸ் க்ரஸ்ட். ஹியர் in this line, upon its crust, it's referred to earth. It's referred to earth. Its crust means, crust அப்படின்றது புவியோட மேலோடு, புவியோட மேலோடு. பாருங்க, ஒரு குறிப்பிட்ட இந்த நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த எர்த்தே பல லேயரால் ஆனது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். பாருங்க, அப்படின்னு இப்போ சொல்கிறீங்களா, அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் வரைக்கும் தான் மண் இருக்கும், மீதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாறைகள். அதுக்கப்புறம் அது கீழே போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் வாட்டர் இருக்கலாம். இன்னும் சில கீழே போனோம் அப்படின்னா அந்த எர்த்தோட சென்டர் பாயிண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் அந்த ஃபால் ஆஃப் என்னது ஃபயர் பால் அப்படின்றத இன்னும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மள சொல்லுவோம். பல லேயரில் ஆனது தான் அந்த எர்த்து. அந்த எர்த்தோட மேல் ஓடு தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறது, க்ரஸ்ட். பாருங்கள், ஃபீடிங் அப்பான் இட்ஸ் க்ரஸ்ட், அந்த எர்த்தோட மேல் ஓட்டில் இருக்கிறது எல்லாம் இதை எடுத்து ஃபீட் பண்ணிக்குது. இந்த மரங்கள் எடுத்து ஃபீட் பண்ணிக்குது. அப்படின்னா இப்போ தனக்கு வேணுங்கிற தண்ணி, தனக்கு வேணுங்கிறது சாயிலுங்கிறது ஒன்று வேணுமா, ஃபஸ்ட்டு சாயில், அப்புறம் சன்லைட்டு, அப்புறம் வாட்டர், இதெல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறது. இது எல்லாம் அந்த பூமியில் இருந்தே அது எடுத்துக்குது. எது, மரங்கள். பாருங்கள், ஃபீடிங் அப்பான் இட்ஸ் க்ரஸ்ட். அப்புறம் அப்சர்விங் இயர்ஸ் ஆஃப் சன்லைட். தென் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் நீடட் டு க்ரோ எ ட்ரீ, சன்லைட். பாருங்கள், அப்சர்விங்னாலும் கன்சியூம் பண்ணிக்கிறது, எடுத்துக்கிறது. எதை எடுத்துக்குது, இயர்ஸ் ஆஃப் சன்லைட்டு, பல வருடங்களாக தேவைப்படுற தன்னோட சூரிய ஒளியை அது எடுத்துக்குது. அப்புறம் ஏர் எடுத்துக்குது, அப்புறம் வாட்டர் எடுத்துக்குது. ஏர்ன்னு சொல்கிறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீஸ் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை இன்ஹேல் பண்ணும், எக்ஸ்கேல் பண்ணுறது ஆக்சிஜன், பியூர் ஆக்சிஜன் அது எக்ஸ்கேல் பண்ணும் அப்படின்றோம். அப்போ அதுவும் அங்கே சுவாசிக்குது. அப்போ அதுவும் தனக்கு தேவையான காற்றை எடுத்துக்குது. அப்புறம் வாட்டர். பாருங்கள், அண்ட் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் லெப்ரஸ் ஹைட் ஸ்ப்ரவுட்டிங் லீவ்ஸ். இந்த ரெண்டு லைன் நான் சொல்கிறேன், இருங்க. ஐ ஒன்ஸ் அகெயின் ரீட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டென்ஸா. இட் டேக்ஸ் மச் டைம் டு கில் எ ட்ரீ, நாட் எ சிம்பிள் ஜாப் ஆஃப் த நைஃப் வில் டூ இட். ஒரு சின்ன கத்தி எடுத்து அப்படி சதக்குன்னு குத்தணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு மரத்தை கொன்னதாக ஆகாது. ஏன்னா ஒரு மரத்தை கொல்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். இட் ஹேஸ் க்ரோன், அந்த மரங்கள் எல்லாம் எப்படி வளருது அப்படின்னா ஸ்லோலி கன்சியூமிங் த எர்த், கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெல்ல மெல்லமாக எர்த்தல் இருக்கிறதையே அது எடுத்துக்கிட்டு அழகாக ரைசிங் அவுட் ஆஃப் இட், மெல்ல வளர ஆரம்பிக்குது. ஃபீடிங் அப்பான் இட்ஸ் க்ரஸ்ட், அந்த எர்த்தோட மேல் ஓட்டில் இருக்கிற தனக்கு வேணுங்கிறத எடுத்துக்குது, அப்சர்வ் பண்ணிக்குது. அப்புறம் வேறு என்ன எடுக்குது பாருங்கள், அப்சர்விங் இயர்ஸ் ஆஃப் சன்லைட், இந்த இயற்கையில் இருக்கிற அந்த சூரிய ஒளி, இயற்கையில் இருக்கிற அந்த காற்று, இயற்கையில் இருக்கிற அந்த பூமி மேலே தேங்குகிற அந்த மழை தண்ணீர், இது எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு மெல்ல மெல்ல நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளருது அந்த மரங்கள். பாருங்கள், இப்போ மரம் நல்லா வளர்ந்துருச்சு. பாருங்கம்மா, ஒன் மோர் திங், and let me read the last two lines. And out of its leprous hide sprouting leaves, and out of its leprous hide. இங்கே பாருங்கம்மா, leprous hide, இங்கே கொஞ்சம் நம்ம இதுக்கு டீப்பான மீனிங் பார்க்கணும். leprous அப்படின்னா என்னன்னு மீனிங் பாருங்கள். இங்கே leprous தொழுநோய் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். leprosy அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் சயின்ஸில். அந்த leprosyங்கிறதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு வேர்டு தான் தொழுநோய் அப்படின்றது. Here it refers the bark of the tree, bark of the tree. இந்த bark of the tree அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படின்னா இந்த மரத்தோட மேல் பகுதி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, மரங்களோட அந்த மேல் பகுதி இல்லைன்னா அந்த வெளிப்புற தோற்றத்தை நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சில மரங்களில் கொஞ்சம் ரஃப்பாக தான் இருக்கும். அந்த மேல் பட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரப்பட்டை இருக்கிற அந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும். ஒரு சில ட்ரீஸில் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இப்போ இந்த புளிய மரம்லாம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பாருங்களேன், அதுலலாம் ஒரு பட்டையெல்லாம் அப்படி பேந்துட்டு வர மாதிரி இருக்கும். அது பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அந்த டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற அந்த அக்லியாக இருக்கிற அந்த மரப்பட்டையெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு லெப்ரஸ் அப்படின்னு இவர் கம்பேர் பண்ணுறாரு. சரிங்களா, பாருங்கள். அண்ட் லெப்ரஸ் ஹைடு, அந்த சொரியாக இருக்கிறது அப்படின்னு இப்போ
லெப்ரசி வந்தவங்களை கூட பார்த்தோன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கம்மா, அவங்களோட உடம்பெல்லாம் அங்கங்கே என்னவா இருக்கும், புண்ணாக இருக்கும் அப்படின்றது தான். ஒரு இடத்துல ஒரு புண்ணு இருக்கும், அது கொஞ்சம் இப்போ தான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜாக இருக்கும், அதில் ரொம்ப சீல்வடைகிற மாதிரிலாம் இருக்கும். இன்னொரு இடத்துல அந்த புண்ணு ஆறி இருக்கும், இருந்தாலும் அதோட வடு அங்கே அப்படியே இருக்கும். இன்னொரு இடத்துல ஒரு பாதி ஆறின நிலையில் ஒரு புண்ணு இருக்கும் அப்படின்றது. அப்போ உடம்பு ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி புண்ணெல்லாம் இருக்கும் அங்கங்கே. அவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி இப்போ மரம்னு இருக்குது அப்படின்னா அதோட வெளிப்புற தோற்றத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மரப்பட்டைகள் எல்லாம் இருக்கும். அது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு லெப்ரசி மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள். அண்ட் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் லெப்ரஸ் ஹைடு, அந்த லெப்ரஸ் மாதிரி இருக்கிற அந்த மரத்தோட அந்த ஸ்கின்னுக்கு உள்ளாரதான் மறைஞ்சிருக்கு. என்ன மறைஞ்சிருக்குன்னு பாருங்க, லெப்ரஸ் ஹைடு ஸ்ப்ரவுட்டிங் லீவ்ஸ். ஸ்ப்ரவுட்டிங் அப்படின்னா பாருங்கம்மா க்ரோ ஃபாஸ்ட்டு. அதாவது அந்த மரப்பட்டைகள் அந்த அழுக்கு ரொம்ப அக்லியாக இருக்கிற அந்த மரப்பட்டைகளுக்கு உள்ளார தான் அழகான இலைகள் எல்லாம் என்ன இருக்குது, ஒளிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த மரத்தோட பட்டையை பார்த்தா அப்படி இருக்குங்களா, அப்படியே கொஞ்சம் நாம் நிமிர்ந்து பார்த்தோம்னா அதோட இலைகள் எல்லாம் அவ்வளோ பச்சை பசுமையாக அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அப்படின்றது தான். அப்போது இந்த லாஸ்ட் 2 லைன்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கணும். அப்போது மரம் அதோட வெளிப்புற தோற்றம் ரொம்ப அக்லியாக இருந்தாலும் அதை ஒரு கம்பேரிசன் இங்கே பண்ணியிருக்காங்க. லெப்ரஸ் ஹைடு ஸ்ப்ரவுட்டிங் லீவ்ஸ், அழகா வேகமாக வளர்கிற இலைகள் அதுக்குள்ளே தான் ஒளிஞ்சிருக்கும் அப்படின்றது. அப்போது ஃபஸ்ட் ஸ்டான்ஸா லெட் மீ ரீட் once again the first stanza. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crest, absorbing years of sunlight, air and water. In the sunlight, air and water first stanza சொல்லியிருக்காங்களா. அப்போது ஒரு வேர்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கன்சியூமிங். எதை கன்சியூம் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள், SAW சா. இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸா ட்ரீஸ் அப்சர்விங் ஆர் கன்சியூமிங், அந்த வேர்டு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. அப்போ ட்ரீஸ் அப்சர்விங் சா. Sa refers to sunlight, air and water. Trees grown up slowly, absorbing sunlight, air and water. That is sa. You see, years of sunlight, air and water, and out of its leprous hide sprouting leaves. அந்த சொரசொரப்பாக இருக்கிற அந்த மரத்தோட வெளிப்புற தோற்றத்துக்கு உள்ளதான் ஒளிஞ்சிருக்குது அழகான பசுமையான இலைகள் அப்படின்றது. Yes students, let me explain the first stanza in English. The stanza tells us that killing a tree is not easy. It is a time consuming process. அது ஈஸி இல்லை, ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிற ஒரு ப்ராசஸ். A jab of a knife is not enough. அப்படின்னா ஒரு கத்தி எடுத்து குத்துனா மட்டும் அந்த மரம் செத்துறாது, அதை நான் வெட்டுன்னு தான் ஆயிராது. A jab of a knife is not enough. A tree grows straight out the earth. A tree grows straight out the earth, nourishing itself. தனக்கு வேணுங்கிற ஊட்டச்சத்தை அது எடுத்துக்குது. எங்கிருந்து பாருங்க, nourishing itself on the nutrients found in the earth. தனக்கு வேணுங்கிறது தன்னோட பூமியிலிருந்து எர்த்தில் இருந்தே அது எடுத்துக்குது அப்படின்றது தான். nourishing itself on the nutrients found in the earth, along with அந்த இடத்துல இருக்கிறது எடுத்துக்குதா. வேறு என்னென்ன தேவைப்படுதுன்னு பாருங்கள், along with years of sunlight, water and air, and even though the bark looks irregular and scaly அப்படின்றது தான் அந்த லெப்ரஸ் மாதிரி வந்திருக்குதுன்னு சொல்கிறது. பாருங்கள், I once again read, and even though the bark looks irregular and scaly, leaves and branches sprout out of it. அந்த leprous hide அப்படின்றது பாருங்கம்மா, bark of a tree, leprous because the surface of a bark is disfigured and irregular. அந்த மரப்பட்டை ஒரு ஒழுங்காகவே இருக்காது, அங்கங்கே பேர்ந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் சொரசொரன்னு தான் இருக்கும். இங்கே ஹைடாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குள்ளே தான் அழகான தோல் ஒளிஞ்சிருக்கு அப்படின்றது. இங்கே ஹைட் அப்படின்றது எதுப்பா, ஸ்கின்னு சொல்கிறது தான். ஹியர் இட் மீன்ஸ் த பார்க் ஆஃப் த ட்ரீ. அந்த மரப்பட்டைகளை எல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டோம் இல்லை செதுக்கிட்டோம் அப்படின்னா உள்ள அழகான தோல் இருக்கும் அப்படின்றது தான். அழகான இலைகளும் கிளைகளும் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான். எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அப்போது ஃபஸ்ட் ஸ்டான்ஸாவில் சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னா, மரத்தை வெட்டுறது ஈஸியான ஜாப் கிடையாது. ஒரு கத்தி எடுத்து குத்துனா அது கொண்டுட்டு தான் ஆகாது, அது வளர்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகுது, ரொம்ப பொறுமையாக வளருது. தனக்கு வேணுங்கிற கண்டென்ட்டை எர்த்திலிருந்தே எடுத்துக்குது, அதோட சேர்ந்து நல்ல சூரிய ஒளியும் காற்றும் தண்ணீரும் தனக்கு வேணுங்கிறது எடுத்துக்குது. மரம் பார்க்குறதுக்கு ரஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம், அந்த மரத்துக்குள்ளே தான் அழகான இலைகளும் கிளைகளும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ
understood the first stanza. Let me read the remaining stanzas in the following class. With this, I conclude the session, ma. Thank you for your kind support. Thank you, students.